Hello dear students, welcome to physics class. I am Shweta Kulkarni from JSS RSH PU College Vidhyagiri Dharwad, Department of Physics. Today I am going to start a new topic of the physics from part 2, mechanical properties of the solids. This chapter contains the topics are introduction, elastic behavior of the solids, stress and strain, Hooke's law, stress strain curve, elastic moduli, and application of elastic behavior of the material. Today we discuss about the introduction, elastic behavior, stress strain curve, and Hooke's law. Weightage of this chapter is for the 4 marks. This 4 marks may be divided as a 3 plus 1 or else of a 2 plus 2. Either you may get the 3 mark 1 problem or 2 mark 1 problematic section. First, introduction part. We already know that material can be divided into 3 types: solids, liquid and gases. It is a well-known point. What are the solids means? The molecules are tightly arranged. Liquid means molecules are loosely arranged. Gases means molecules are very loosely arranged compared to the liquid. Solids, liquid ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Now, in this we discuss about the elastic behavior of the material. Solid has the definite size, shape and volume. It is a well-known point. In order to change their properties, we need to apply a force on it. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜು, ಶೇಪು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಬ್ಬರ್. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಎಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಂತ್, size, shape and their volume. Now, when external force is applied on a body, if the body suffers changes in length, volume, shape or any other properties, then the body is said to be deformed and the applied force is known as deforming force. Andra ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿದ ಸೈಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಕ್ಯೂಬ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, when I apply the force on this one, it may changes its shape. Okay, I am taking one rubber. When I stretched this rubber, its length is to be increases. Means when the body changes their property, then the body is said to be deformed. And applied force for the changes of their properties and such a force is known as deforming force. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಾರ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. when we apply the external force, the body changes their properties and the body is known as deformed, and applied force to change their properties is known as deforming force. The external force applied on a body to change their properties, such a force is known as deforming force. Now, when the deforming force is removed, the internal restoring force makes the body to recover its original length, volume, shape or any other properties. Andra ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ರಬ್ಬರ್ ಐತಿ, ನಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ರಿಲೀಸ್ ದಟ್ ರಬ್ಬರ್, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಪಾಂಜನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ. means the internal restoring force is to be generated. ರಬ್ಬರ್ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ರೀಗೇನಾತಂದ್ರೆ internally the force is to be generated to regain their original properties. Now
The force which act to bring a body to its original means equilibrium position, then such a force is known as restoring force. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಗೇನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. Means when we remove the deforming force, the body regain its original properties. Then the internally restored force is nothing but restoring force. The definition of restoring force, it says a force which acts to bring a body to its original position, then such a force is known as restoring force. Means internally generated force. Points are clear? Deformed force means externally applied force to changes their properties. Restoring force is internally generated force to regain their original properties, such as restoring and deforming force. Now, when the properties of the material of the body, by virtue of which the body regain its original length, volume and shape after a removal of deforming force is called elasticity. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ರಬ್ಬರ್ನ ನಾವು ಎಳೆದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದು ತಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂತು. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ by virtue of which the body regain its original length, volume and shape. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ deforming force. When the external force is removed, the body regain its original properties, then such a property is known as elasticity. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ದ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the body which recover their original form immediately and completely is called perfectly elastic body. For example, ನಾವು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ತೊಗೊತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಹೌದಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಬ್ಬರ್ದ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಉದ್ದಾದ. ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಲೆಂತಿಗೆ ಬಂತು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದೇ ಲೆಂತಿಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್, ಬಟ್ ಏನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ರಿಕವರ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ಸಚ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿದು ಟೇಪ್, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಪ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಅದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತಾರ. ಯಾವ ಬಾಡೀಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತಾರ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೀಗೇನ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ. ದ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ರೀಗೇನ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ದ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಒಬೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ. If a body completely regain their original properties, then known as perfectly elastic bodies. 3 points are clear: elasticity, elastic bodies and perfectly elastic bodies. Now,
If a body does not regain its original form after a removal of deforming force, then it is called as a plastic body. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೋರಿ ಹೌದಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ರೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಂದು ಒಂದು ರಬ್ಬಲ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ರಬ್ಬರ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ರಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ plasticity. Another important concept is upper limit of a deforming force for which the body can regain its original form is called elastic limit. Andra, for example, repeatedly I am using a rubber, applying the force, it increases its length. Okay. When I remove that force, it come back to its original position up to certain limit. If I again stretches that rubber, again it is to be increases. If I increases again, instead of increasing, it is to be cutted out. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಿಚ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉದ್ದಾತು. ಅಗೇನ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಬ್ಬರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತನ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೀಗೇನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ the body regain its original form. After that one, it may get fractured out. Then such a particular limitation, such a particular limit is known as elastic limit. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತನ ಅದು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ವಾಪಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೆ ರೀಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ದಾಟಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಬದಲಿ ತುಂಡಾಗೋ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ body. Now, for the solids, how this elastic behavior is to be takes place. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವೇವ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸಿಗಂತಂದ್ರೆ ಬಲೂನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಬಲೂನು ದೊಡ್ಡದಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ದೇ ಚೇಂಜಸ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಮರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಸೈಜ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲೈ ಆಫ್ ದ solids or else elastic behavior of the solids. You may get the question on this concept. The question may ask, explain the elastic behavior of the solids, or else they can also ask, explain the spring moduli of the solid. Now first point, to understand the elastic behavior of the solid, consider a spring ball model. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Now we know that in a solid each atoms or molecules
bounded together by interatomic or intermolecular force and stay in a stable condition. Okay, these are the molecules. They are to be arranged in their intermolecular or interatomic force. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಹೊರಗಿಂದ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ causes such changes in interatomic distance. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವು ಅಟಮ್ಸ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದು, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಇಂಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 4 ಅಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಹೌದಾ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಅಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಇಂಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್, ದ ಅಟಮ್ಸ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಮ್, interatomic distance is to be changes. When the interatomic distance is to be changes, the solid may get deformed. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ elongation provided in a body is proportional to the applied force. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇಲ್ಲ ಸುಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಟಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ elongation is proportional to the applied force. This is a simple elastic behavior of the solid. Mainly you should write 2 to 3 points. First one, atoms in the solids are tightly arranged with the help of interatomic or intermolecular force. Second one, when the external force acts on a solid molecules or else atoms are to be displaced. Due to the displacement of the atom, intermolecular distance changes and the solid is get deformed. Third one, this elongation or deformation is mainly depends upon the applied force. If you apply the more amount of the force, then the deformation or elongation is to be more. This is the mainly 3 to 4 points on the base of elastic behavior of the solid. You may get or you may not get. ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದಾತಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್. ಅಟಮ್ಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಂಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಂಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅಟಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಟಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಮ್ಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದ. ನಾವು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್.
When a body is subjected to a deforming force, a restoring force is developed in the body. The restoring force is equal in magnitude and opposite in direction to the deforming force. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇನೈತಿ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಹೌದಾ? ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ, ಅಂದರೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ನಾನು ಕೈನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೇನೆ. ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದೈತಂದ್ರೇನು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, but which is to be in opposite direction. Once again, I am considering the sponge, applying the external force means by pressing the sponge, deforming external force I am applying. When I remove my hand, when I remove the deforming force, internally restoring force is to be generated, but which is also in a same magnitude in a opposite direction. ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅವೆರಡು ಏನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Now the concept is arised. This restoring force applied per unit area of a deforming body is called stress. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ is nothing but stress. Such a restoring force per unit area is known as a stress. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೇನಂತಂದ್ರೂ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆತ್ಲ, ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ stress. Then the unit of this one is force unit is a Newton, area unit is meter square, and it's a dimensional formula. Is it clear the point? This stress can also be known as a pressure. On the base of this expression, F by A, pressure is nothing but force per unit area. Samely, stress is nothing but a restoring force per unit area. ಇಲ್ಲ ಒಂದ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂತೇವೆ, ಐದರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. But according to the expression, if you consider F by A is nothing but pressure, and also dimensional formula is the same for a pressure as well as the stress. Concept of a stress is clear. ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅದು ಕೈ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವಾಪಸ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ and its corresponding dimensional formula. Now we have the types of the stress. One is longitudinal stress, another one is tangential stress, another one is hydraulic stress. Longitudinal, tangential and hydraulic. Now move to one by one.
First one is longitudinal or normal. As the name we observe, longitudinal means it is related to the length. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಡಿದ ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ when deforming or external force act on a body along the normal to an area of the body, the restoring force per unit area of the body is known as longitudinal. You may have the one confusion, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ when means it increases its length. when I remove this force, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಲೆಂತಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಲೆಂತಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೈತಿ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ಸಚ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಒಂದರದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ದು ಎಲ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ? ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು? ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೂಡಲೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು? ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. then now such a restoring force per unit area is nothing but longitudinal stress. hope you clear the point. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಅದರದ್ದು ತುದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ then that is related to longitudinal stress. clear the point. the external force is applied along the normal of the body, then the restoring force per unit area is known as longitudinal. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. now again we have the two type in this one. one is a tensile, another one is compressive. Tensile is nothing but simply I want to say original length is to be increased in this one. Compressive means when I apply the force length is to be decreases. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಿಂಗೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೈತಿ. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ ತಗೋರಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದು ಹಿಂಗೈತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ನಾ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಾನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ increases. if I apply the force in the downward direction it is to be get compressed, then it is a compressive stress. Compressive stress is nothing but the length is to be decreases, here the length is to be increases, only one thing. so the definition it says when the length of the body is increases in the direction of the deforming force. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಅಂತ. when the length of the body decreases under the action of the deforming force then it is to be compressive. ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್, ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್. ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ.
That is a two types of the longitudinal. ಮೇನ್ಲಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ, ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್, ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. Now move to second type, tangential stress, or else it is also known as shearing stress. Now you observe the diagram of these two. ಇಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಇವೊಂದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇವು ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈಟ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ತಿಳಿತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಪೇಪರ್ಸ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು applied tangential force, means the force must be applied tangentially. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಆಗೈತಿ, ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬೆಂಡೆಡ್. ಬೆಂಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾರ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ವಿತ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕು ಲೈಟ್ಲಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಆತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ. ಎಷ್ಟು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ such a stress is known as a tangential stress or shearing stress. Clear the point. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನೊಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ, ಬುಕ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ tilted out. Then such a type of the stress is known as tangential or shearing stress. Another type is hydraulic stress or volume stress. Same thing. When a body is compressed uniformly from all the direction, from all the sides, by the application of a deforming force, then the restoring force per unit area is known as hydraulic or volumetric strain. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಎರಡೂ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಾಲ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಬಾಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, when a body is compressed means you are applying the force in all the direction, that too uniformly. ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. then the deforming force means the restoring force per unit area is known as hydraulic stress or volume stress. Clear the point. Third type, changes in terms of the volume. Once again, longitudinal means changes in terms of the length. Applied force must be along the normal direction. Second one, tangential stress means for changes its shape in terms of the length, but a force must be applied tangentially. Third one, hydraulic
forces applied uniformly in all the direction but changes in terms of the volume. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ when a body is deformed, the ratio of change in configuration to the original configuration is called strain. For example, spring ಇತ್ತು, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. L is the initial length, delta L is a change in the length. Change in the length to the original length, change in configuration to the original configuration is nothing but strain. Ratio of ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. On the base of these three only, again they divided into longitudinal means related to the length, shearing related to the angle, volume related to the volume. Clear the point? Longitudinal, shearing strain, volume strain. Volume strain also can as a hydraulic and bulk strain. Move to one by one. Longitudinal is nothing but ratio of a change in the length of the body to the original length. As I said, spring initial length is L. When I apply the force, its length is to be increased. Increased length is delta L. Ratio of delta L by L is nothing but longitudinal strain. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ಲೆ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಶಿಯರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ? ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅವಾಗ ಬುಕ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಕೆಳಗೈತಿ ಒಂದು ಮೇಲೈತಿ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೇವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನೂ ಸರಿದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿದೈತಿ. that relative displacement of one plane to its distance from the fixed plane. One plane ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೈತಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಐತಿ? ಎಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಬಾಟಮ್, ಇದು ಟಾಪ್. Tangentially I applied a force on the top of the surface. When I apply the force tangentially to top of the surface, it is to be get tilted out, but its bottom surface is to be remains fixed. Its original tilted, changes their length L to the original length ಎಲ್ಲಿಂದ? tilted surface to fixed surface L. Clear the point? According to diagram, applied a force for the top, some amount is to be displaced, then ratio original top to the fixed plane L. This ratio is known as shearing strain. Here delta x is nothing but displaced to the fixed place. L is a distance from displaced to the fixed plane. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿದೈತಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ಗೆ, that is known as delta x by L is shearing strain. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐತಿ ಎಲ್, ಬರೀ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿತು. ಎಷ್ಟು ಸರಿತು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಇವೆರಡೂದು ರೇಷಿಯೋಕೇನು? ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ratio of displacement of one plane to its distance from the fixed plane. Hope you clear the point.
Now move to next one, volumetric strain. When I apply force in all the direction, its volume is to be reduced. Original volume is V, reduced volume is delta V. Its ratio delta V by V is nothing but volume strain. Change in volume to the original volume. ಬಾಲ್ನ ನೀವು ಎರಡೂ ಕೈಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಇತ್ತು, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಆಯ್ತು. ಅವೆರಡೂದು ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. This is an important one. You may get a question 2 mark. State and explain Hooke's law. If they ask the statement this one and explanation means only these two steps. Statement of Hooke's law, what it says, within an elastic limit stress and strain are proportional to each other. This one is the definition. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ define and explain Hooke's law for the 2 mark. For 2 mark, definition means within an elastic limit stress and strain are proportional to each other, carries a 1 mark. Another 1 mark, proportionality means stress is proportional to strain. This is a proportionality symbol. To remove the proportionality, we introduce the constant k. That constant k is known as modulus of elasticity. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Hooke's law statement, within an elastic limit stress and strain are proportional to each other. Explanation, this step, stress is proportional to strain. ಆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಆ ಕೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್, within an elastic limit stress is proportional to strain. Explanation, this step, k is nothing but modulus of elasticity. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. On the base of this modulus of elasticity, you have the 2 more points. This modulus of elasticity is depends upon the nature of the material. Of course, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಬೇಗ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ವುಡನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, modulus of elasticity can be defined as stress to the strain. Stress to the strain. We have the dimensional formula of the stress. Now, I forgot to discuss one point. Is this a strain has any dimensional? Volume, both are cancels out. So, strain is the dimensionless quantity. If I take the ratio of stress to the strain, then the dimensional formula is related only to the stress, right? Modulus of elasticity ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸ್ಟ್ರೇನಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. Modulus of elasticity is nothing but ratio of stress to the strain. Hope you clear the Hooke's law. Hooke's law statement is nothing but within an elastic limit stress and strain are proportional. ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ.
ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವಾಗ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಗೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ stress and strain are proportional only within the elastic limit. ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತನ ಅಷ್ಟ. ರಬ್ಬರ್ನ ಎಳಿತೀನಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ವಾಪಸ್ ಅದ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಎಳಿತೀನಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಅದ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತನ ಅಷ್ಟದ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ. ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅವೆರಡೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ದ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ವಿತಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ನೀವು ಅವಸರದಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ವಿತಿನ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. Compulsory you should mention that one within the elastic limit. Move to very important concept of this chapter, that is a stress strain curve. You compulsory questions ಅಂದ್ರೆ most of the time ಕೇಳಿದಾರೆ stress strain curve ಮೇಲೆ. 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, 3+1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಗೆ ಏನಂತಾರ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್, ಬಿಗೆ ಎಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಗ ಏನಂತಾರ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಗ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್, ಬಿಗ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಿಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್, ಡಿಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಈಗ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ನೌ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. We already know that according to Hooke's law, stress is proportional to strain. Now, when the graph is plotted for a stress to the strain, we found that it is to be straight line up to certain extent. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನೈತಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಐತಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದಾವು. So only first statement it says, when we plotted the graph between stress and strain, it is found that both are proportional to each other up to a point A. The stress corresponding to the point A is known as a proportional limit up to O to A. Straight line ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದಾವ. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಎಳಿತೇನೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟ್ ತನ ಅದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದಾವು. ನಾವು ಮೂವ್ ಟು ಎ ಟು ಬಿ. ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಎ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗೈತಿ, ನಿಮ್ದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಬಂದೈತಿ. ಕರ್ವ್ಡ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್, ಬಟ್ ದ ಬಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೈ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, then the point B is known as yield point or elastic limit. Then the corresponding stress is known as yield strength. ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೂ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡೋದು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಬರೋದಾಯ್ತು.
ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತನ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಮೀಟರ್ದು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ 2 ಮೀಟರ್ ಎಳೆದು ಹೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತು 5 ಮೀಟರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಎಳೆದು 2 ಮೀಟರ್, ಅವಾಗ ವಾಪಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 5ಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 5 ಮೀಟರ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಯಾವಾಗ when the external force is removed then the point is known as elastic limit. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 5 ಮೀಟರ್ ರಬ್ಬರ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 ಮೀಟರ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಳ್ಳಿ 5 ಮೀಟರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದು ಇನ್ನೂ 2 ಮೀಟರ್ ಎಳೆದು ಅವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ 5 ಮೀಟರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ 2 ಮೀಟರನ್ನು ಎಳೆದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ 5 ಮೀಟರ್ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಮ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತನ ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ 5 ಮೀಟರ್ಗೆ ಬಂತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಏನು 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟೇನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದೆನ್ ಸಚ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತನ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. O to A ಇತ್ತಂದ್ರೇನು, 5 ಮೀಟರ್ದಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ ಎಳೆದನಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 5ಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಮತ್ತು 2 ಮೀಟರ್ ಎಳೆದು ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳು 5ಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಬಂದ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ನಾ ಎಳೆದೆ, ಬಟ್ ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ 5ಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾ, 5 ಮೀಟರ್ದು 2 ಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 5 ಮೀಟರ್ಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ 2 ಮೀಟರ್ ಎಳೆದೆ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ 5ಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ನಾ 2 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಳೆದ ಹೊಳ್ಳಿ 5ರ ತನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೇನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ತನ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಳ್ಳಿ 5 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ದೆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ B is called yield point or elastic limit. Now, if the wire is loaded further, the stress developed exceeds the yield point and strain increases rapidly even for a small increase in the stress. This is shown by the curve in the region B to D. Beyond some point C between B and D, body does not regain its original dimension. In this region, the strain is not zero, even stress is zero. Then the material is said to be permanent set or permanent extension. Andra from B to D. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗೈತಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಸ್, ಇಫ್ ಅ ಫರ್ದರ್ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಅದು ರಬ್ಬರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಎಳೆದೇನಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಎಳೆದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು,
ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಉದ್ದ ಫುಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ B2D. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಬ್ಬರ್ದ ಲೆಂತ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ C, ಬಿಟ್ವೀನ್ B and D, body does not regain its original dimension. This region strain you may zero, but strain is not zero, stress is zero. ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ನಾ ಫುಲ್ ಎಳೆದೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ B2D ಫುಲ್ ಎಳೆದೇನೆ. ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಅದರ ತನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ C, ಈ C ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟಿದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ C ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚುತ್ತೀರಿ ಉದ್ದಾತು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚುತ್ತೀರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಳೆ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಈಚಿದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಉದ್ದಾಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ವಾಪಸ್ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟಿದ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಏನು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೋಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ ಲೆಂತ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. At this point, stress may be zero, but strain cannot be zero. What I am going to say is, when I go on stretching the rubber, it reaches the maximum length. If I remove that stretching, it does not regain its original length, or else it does not come back to its length. Means when it crosses a particular point, it should be remains in that stretched position only. Then such a particular point is known as permanent stress. ರಬ್ಬರ್ನ ಎಳ್ಕೊಂತ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೈತಿ. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎನಿ ಲೆಂತ್, means it crosses that limitation, reaches to the permanent set. Then that point C is known as a permanent stress or permanent extension. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಾಗಿದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟಿದ ಕೂಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟಿದ ಕೂಳೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳೀತು. ನಾವು the stress corresponding to the height point D is known as ultimate strength. maximum ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. now point is arise. beyond this point, strain increases, even applied force is decreases, and fracture occurs at a point E. This point E at which wire fractures is called fracture point. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಾ ಎಳೆದೇನೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ ಲೆಂತ್ಗೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಎಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರಬ್ಬರ್ ನೀವು ಎಳೆದ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಳೆದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವಾಪಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಎಳೆದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಯಾವುದಕ್ಕಂತಂದ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿ ಒಳಗೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಳೆದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ದು ರಬ್ಬರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳತ್ತೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈವನ್ ದೋ
ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಳೆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. If D and E are closer, then the fracture occurs very soon. ಇವೇನಾದರೂ ಅತಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. Then the such a material is known as brittle material. Example, glass bone. ಅಂದರೆ easily breakable material. If D and E points are very far away, then the material is known as ductile material. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಅಂದರೆ ಅವು ಬೇಗ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಚೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದು ಕೂಡ ಏನೋ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತೇನೋ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾವು. ಸಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಡಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಕ್ಟೈಲ್, ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ to cause a large strain are known as elastomer. For example, ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಇಲ್ಲ. ಅದ ನೀವು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್, then the material is known as elastomer. Example, rubber. The material can stretch to cause large changes, large strain, then they are known as elastomer. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ ರಬ್ಬರ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈಸಿಲಿ ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ material which is stretched easily for a small amount of the strain, then that is known as elastomer. Hope you clear all the points. First one is of introduction. In this introduction we discuss what is elastic behavior, what is a deforming force, restoring force. Deforming is nothing but external force. Restoring means internally generated force. The property which regain their originality are known as elasticity, and the bodies are known as elastic body. The body which completely regain its originality are known as perfectly elastic body. If a body does not regain its original property, they are known as a plastic body. Up to a certain limitation, the body get deformed, then the limitation is known as elastic limit. Then we have the spring ball model. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹೌ ಅಮೌಂಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್. If I remove that force, then internally force is to be generated. That restoring force per unit area is known as a stress. If in terms of the length changes by applying the normal force, then it is a longitudinal or normal stress. If a length increases, then a tensile. If a length decreases, then compressive. If applied force is tangentially, then a tangential stress. If applied force uniformly, volume changes, then volume stress. Next concept is a strain. Change in the configuration to the original configuration. Longitudinal, change in the length to the original length. Shearing, some dispersed length to its original length from a fixed plane. Changes in the volume to the original volume. Hooke's law, stress and strain are proportional. Stress strain curve from O to A, Hooke's law holds good. Stress and strain are proportional. From A to B, stress and strain are not proportional, but a body regain its originality, then it is known as yield point. If I again increases from B to C, one extent it is to be get stretched and retain fixed. After crossing a point C,
Because at this point elastic behavior holds good, then the point is known as a permanent stress. If I again stretched the rubber, it get fractured, then the point is known as fractured point. Thank you. The next class we discuss about the modulus.